Next example, here different cells and resistance are connected as in the diagram. What are the currents flowing through these different resistances? They asked. Okay, so here you see low potential. This is low potential, so you take 0 volt here. We can take 0 volt here also, no problem. You take 0 volt here. As all these junctions are connected by means of a conducting wire, all are 0 volt, 0 volt, 0 volt. All are at 0 volt, 0 volt, 0 volt. Okay, if it is 0 volt, as positive terminal is connected to this junction, if it is 0, 0 plus 10 volt, that means plus 10 you will get. As all are connected by means of conducting wire, here plus 10, plus 10, plus 10 like this. Okay, now suppose if conducting wire is not there, resistance is not there, directly the EMF of the cell is equal to potential difference between them, but resistance is there. So here we have to write the potential. At this point, what is the potential? It is plus 10. Here positive terminal of the cell with EMF 30 volt is connected to this point. That's why 10 plus 30. That means 40 volt. So at this point, the potential is 40 volt. At this point, the potential is 40 volt. Next, here 10. Here across this resistance, here potential is 0 volt. Here what is the potential we have to find? Here potential means plus 10 is here, minus 40 is connected here. 10 plus minus 40 means minus 30 volt we have to take here, minus 30 volt. Next, here also plus 10 is here, minus 50 is connected to this point. That's why here 10 plus minus 50 means minus 40 volt here. You see across this resistance, this is higher potential, this is lower potential. That's why current passing through this resistance is in this direction, that is I1. Here 0 volt across this resistance, here 0 volt and minus 30 means this is higher potential, this is lower potential. That's why current is in this direction. Here also 0 volt, it is minus 40 volt. That's why current is flowing in this direction, that is I3. So now what about I1? I1 is equal to potential difference across this resistance means 40 minus 0. 40 minus 0 by resistance 1 ohm, that is equal to 40 ampere. I2. Potential difference across this means it is higher potential. 0 minus of this one. 0 minus of minus 30 by resistance 2. That is equal to 15 ampere. No? I3 is equal to. Okay. So I3 is equal to. Sir. I3 is equal to. Here this is low potential, it is high potential. Sorry, I low. That's why 0 minus of minus 40. Minus of minus 40. 2. That is equal to 20 ampere. These are the currents flowing through different resistances. Okay, suppose if nodal method is not applied, we cannot apply. Suppose if it doesn't know, then you apply the Kirchhoff's second law for this loop, Kirchhoff's second law for this loop, Kirchhoff's second law for this loop. 3 unknowns, I1, I2, I3 are known. 3 equations you will get. You solve them, you will get same answers. But if you know the nodal method, it becomes very simple, you see. Okay, that is the advantage of sir. Enama? Easy one, sir. Dead easy. Easy, sir. Easy. So in this way we can do. Okay, note down. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందాం, అది కంప్లీట్ చేస్తే అది కూడా జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 minutes చేద్దామా? చెప్పండి సార్. ఓన్లీ లాస్ట్ వన్. రేపు ఇంకా వేరే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రేపు ఏం చెప్తారు సార్? రేపు ఇంకా కాంప్లెక్స్ నెట్వర్క్ అమ్మా, సిమెట్రీ మెథడ్, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది కదా, అవి థియరీ అయిపోయింది. ఇంకా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ చెప్పాలి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా రేపు చేసేది ప్రాబ్లమ్సే. ఎగ్జాంపుల్ 3 రేపు వెళ్ళండి, మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా. ఇంకా వాట్సాప్ లో నోట్స్ పెట్టండి సార్. ఏంటన్నా? హలో, నోడల్ మెథడ్ నోట్స్ అంటే సార్? నోడల్ మెథడ్ నోట్స్ ఇప్పుడు రాస్తున్నారు కదమ్మా, ఇవి రాస్తాం సార్. మరి దీన్ని పర్టికులర్ గా నోట్స్ కొంతమంది సరే, కొంతమంది వినలేదు సార్. ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ ద నోట్స్.
Okay, you see in another complex network, here different cells are connected like this and resistance are connected like this. Here they ask you to find what is the current through BD. IBD is equal to question mark. IBD అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు పాస్ అయ్యేది, ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు పాస్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తెలిసింది అనుకోండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ తెలిస్తే కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ BD. అది BDనా లేకపోతే D2Bనా B2D అనేది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గివెన్ అబ్టైన్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఫర్ దట్ ఫస్ట్ యూ కన్సిడర్ ఏదో ఒక జంక్షన్ ఏదో ఒక జంక్షన్ దగ్గర 0 వోల్ట్, మనం ఇదేం తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 0 వోల్ట్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ 0 వోల్ట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ 0 వోల్ట్ 0 వోల్ట్, అప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత? If it is 0 volt, what is the potential here? 10 volt. 10 volts. Plus 10 volt. Okay. ఇక్కడ మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ తెలియదు. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ 0 అని రాయలేం. సో యూ టేక్ దిస్ యాజ్ X వోల్ట్. ఈ జంక్షన్ X వోల్ట్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది X అయితే అప్పుడు వాట్ అబౌట్ దిస్ పొటెన్షియల్? X plus 20. X plus 20 అంటే X plus 20. X plus 20. Okay, now you see, you apply the nodal method at this junction D, at B, according to nodal method, summation I equals to sum of the current 0, sigma I is equal to 0. Okay, you make sigma is equal to 0, then you will get X value. లిఖిత్ మ్యూట్ చేసే, నన్ను నాయిస్ వస్తుంది. ఓకే, యూ సీ ఎట్ బి కదా, ఎట్ బి ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ అని చెప్పి ఇటు నుంచి ఇటువైపుకి 0 plus X plus 20. 0 minus X plus 20 by resistance 5 plus 5. ఇక్కడ దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంటే నీకు ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కదా, కాబట్టి దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే 10 minus X by resistance. ఇటువైపు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కావాలి మనకి, ఇటువైపు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కావాలి. ఇది X, అప్పుడు ఈ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత? ఇది X కదా, ఇక్కడ -10 ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి X minus 10 కదా, ఇది X minus 10. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 minus half X minus 10 by resistance is equal to 0. దీని నుంచి X క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. X క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ థింక్ 5 వోల్ట్ రావచ్చు మీకు. 5 వోల్ట్ X క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5 వోల్ట్ వస్తుంది. 10 minus X by 2 10 minus 0 సార్, అక్కడ 10 minus 0 by 2 ఎక్కడమ్మా? సెకండ్ సార్, సెకండ్ ఇది కదా. అట్లా నానా 10 minus X ఒకసారి చూడండి, దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ కదా మనకు కావాల్సింది. బి నుంచి ఇటువైపు కదా, ఇటువైపు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అనే అర్థం. వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్, సేమ్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ సెల్ ఆల్సో. దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంటే కదా, దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే కరెంట్ ఇటు నుంచి ఇటువైపు తీసుకుని ఇటు నుంచి ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ అట్ హైయర్ పొటెన్షియల్ దాన్ దిస్. అప్పుడు 10 minus X is the potential difference across this 2 ohm. 10 minus X by resistance 2. Okay sir. మీకు X 5 వోల్ట్ వస్తుంది అనుకుంటా. చూడండి ఒకసారి, నేను డైరెక్ట్ వేసాను నోట్స్ లో కూడా. సార్ 5 వచ్చింది సార్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ at this point? Current through BD is equal to 2.5 amperes. ఒకసారి చూడండి, X 5 వచ్చింది, 5 by 2. X 5 అంటే 5 minus 10 minus 5 by 2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5. ఇది -5 0 అంటే దిస్ ఇస్ హైయర్ పొటెన్షియల్. సో కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇటువైపుకే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది IBD. సో IBD is equal to 0 minus half minus 5 by resistance 2. Therefore 5 by 2. IBD is equal to 2.5 amps. ఇది లేదు, మనం మామూలుగా చేయాలనుకుంటే అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ దిస్ సెల్, ఇక్కడ I1 కరెంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ I2 కరెంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ దీంట్లోనేమో I కరెంట్ అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, ఇక్కడ సెకండ్ లా, ఇక్కడ సెకండ్ లా అప్లై చేయండి. 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి.
వాటిని సాల్వ్ చేస్తే ఈ కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. అది కిర్చాఫ్స్ మెథడ్ అప్లై చేసి చేయొచ్చు. ఇదేమో నోడల్ మెథడ్. నోడల్ మెథడ్లో అయితే సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్ నాన్న. సార్ ఐబిడి ఒకసారి చెప్పండి సార్. బిడి సార్. ఐబి ఏంటి? ఐబిడి కదా. ఈ ఐబిడి అన్నాడు వాడు. అంటే ఈ సర్క్యూట్ లో బి నుంచి డికి పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంటే ఐబిడి అవుతుంది కదా. ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇటువైపు కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం బ్రాంచెస్ లేవుగా ఇట్లా మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తే. ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే ఇక్కడ -5 వోల్ట్ కాబట్టి 0 - -5 by this resistance. 0 - -5 is the potential difference across this resistance by ఈ resistance 2. That is equal to 2.5 amperes. సార్ పై స్టెప్ లో 10 - x/2 ఎట్లా వచ్చిందో ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏనమ్మా? పైన స్టెప్ లో 10 - x/2 సార్. 10 ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ రాయాలి. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అన్నా ఇటువైపు పాస్ అయ్యే కరెంట్ అన్నా ఒకటేగా. ఇదే కరెంట్ ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ నోట్ చేస్తున్నా. 10 - x by కరెంట్ ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ దట్ హైయర్ పొటెన్షియల్. 10 - x/2. ఓకే ఓకేనా లిఖిత్? ఓకే సార్. రైట్ నాన్న. షల్ ఐ సైన్ అవుట్? సార్ సార్. బాయ్ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. ఓకే అన్న, బాయ్. సార్ చెప్పండి సార్ అక్కడ పొటెన్షియల్స్ ఎలా రాశారు సార్ జంక్షన్స్ దగ్గర ఒకసారి చెప్పండి సార్. జంక్షన్స్ దగ్గర ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 0 అనుకున్నాం కదా. సార్ ఇక్కడ 0 అన్నప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 0 ప్లస్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ యాడ్ చేయాలి దీనికి. ఇక్కడ ప్లస్ పాజిటివ్ టర్మ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి +10 ఉన్నట్టు ఇక్కడ 0 ప్లస్ +10 అంటే +10ఏగా. సార్ ఓకే. అట్లాగే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఏం లేవు. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ +20 ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు x ప్లస్ +20. ఓకే సార్. x + 20 అట్లా. ఓకే సార్ మరి 0 అని ఎందుకు అనుకున్నాను సార్ బి దగ్గర? ఈ నోడల్ మెథడ్ లో మనం ఏదైనా ఒక జంక్షన్ దగ్గర 0 వోల్ట్ అనుకుని మిగతా అన్నిటికీ జంక్షన్స్ కి పొటెన్షియల్స్ రాసి చేసినా కూడా మనకి డైరెక్ట్ గా వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం నోడల్ మెథడ్ లో అట్లా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఫర్ సింప్లిఫికేషన్. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే నాన్న, బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. సైనింగ్ అవుట్. బాయ్ Have a nice day, sir. బాయ్ సార్.